गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश कृष्णलाल की सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये
હર હર મહાદેવ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ.
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रो तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जोशी परिवारना कुळदेवता परम कृपाळु श्री चांपलमल दादा, सती माता, सुरधन दादा, कुळदेवी श्री उमिया माताजी અને કરદેવી શ્રી બહુચરા માતાજીના શ્રી ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। ગઈકાલ સાયંકાલે આપણે સૌએ ખૂબ ધામધૂમથી શ્રી કૃષ્ણ જન્મ ઉજવ્યો। ગઈકાલનો શ્રી કૃષ્ણ જન્મ ઉજવવાનો તમારો ઉત્સાહ જોઈ અને એવી મજા આવી। નંદોત્સવ ઉજવવાના તમારા ભાવને મારા વ્યાસપીઠેથી પ્રણામ। ખૂબ આનંદ કર્યો। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે અને ભગવાન પધારે, ભગવાન પ્રગટ થાય એટલે આનંદ આવે જ। શ્રી સુખદેવજી આગળની કથાનું વર્ણન કરતા કહે છે, શ્રી શુક ઉવાચ નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હલ્લાદો મહામનાઃ आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै
कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शातकौपाम्बरावृता नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः बाबा नंदने ત્યાં પુત્ર પ્રગટ થયો. ભાગવતકાર કહે છે નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને ભગવાન પ્રગટ થાય ત્યારે સુખ ન થાય, ત્યારે હર્ષ ન થાય, ત્યારે આનંદ થાય. આનંદ એ નિર્દ્વંદ્વ છે, દ્વંદ્વ રહિત છે. જો સુખ થાય તો સુખની સામે દુઃખ થવાની સંભાવના છે. સુખ થાય તો દુઃખ થવાનું. જો હર્ષ થાય તો એની સામે શોક થવાની સંભાવના છે. પણ આનંદ એ નિર્દ્વંદ્વ છે, દ્વંદ્વ રહિત છે. એટલા માટે નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાહ્લાદો મહામનાહ. આનંદ એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ઉપનિષદોમાં કહ્યું આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કુતશ્ચન ઇતિ. આપણે સૌએ ભગવાનને આત્મજ બનાવવાના છે. આત્મજ એટલે પુત્રને પિતાનો આત્મજ કહેવાય. પુત્ર પિતા પોતાની પત્નીના માધ્યમથી પોતાને જ જન્માવે છે. પુત્ર એ પિતાની જ મૂર્તિ ગણાય. પોતે જ પોતાને જન્માવે છે. આત્મજ. અહીંયા લાલજીને નંદસ્ત્વાત્મજ કહ્યા. નંદસ્તુ આત્મજ, નંદના આત્મજ કહ્યા, નંદના પુત્ર કહ્યા. પણ હકીકતે કૃષ્ણ એ તો વસુદેવાત્મજ છે, વાસુદેવ છે, વસુદેવના પુત્ર છે. તો પછી નંદાત્મજ કેમ કહ્યા? એનું પણ રહસ્ય છે. આજ આપણા કુળદેવતાના આંગણે કથા છે. આપણા કુળદેવતા સતી માતા સુરધન દાદા, એની ગોદમાં બેસી ને ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. એટલા માટે એ રહસ્ય કહું છું, ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો, બીજે ક્યાંય સાંભળવા નહીં મળે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને નંદાત્મજ શું કામ એને કહ્યા? એ તો વસુદેવના પુત્ર છે, વસુદેવાત્મજ છે. તો સંતો એનું કારણ કહે છે કે વસુદેવજી જ્યારે ટોપલા
માં લાલજીને ધારણ કરી અને ગોકુલમાં મૂકવા જતા હતા, પધરાવવા જતા હતા, ત્યારે ત્યાં યશોદાજીએ એક પુત્ર અને એક પુત્રી બેને જન્મ આપ્યા હતા. એમાં જે પુત્ર હતો એનો વર્ણ શ્યામ હતો, કાળો. વસુદેવજીને ત્યાં જે પુત્ર પ્રગટ થયા ભગવાન, એ જે લાલો હતો એ શ્વેત વર્ણનો હતો. ત્યાં યશોદાજીના પુત્રી એ આપણે જાણીએ છીએ, કાલે કથા સંક્ષેપમાં જોઈ ગયા, એ સાક્ષાત યોગ માયા છે, અષ્ટભુજા. વસુદેવજી આવે છે ગોકુલમાં, પોતાના શ્વેત વર્ણનો જે બાળક છે, જે લાલજી છે, એને યશોદાજીની પાસે મૂકે છે. જે પુત્રી દીકરી હતી એને ટોપલામાં પધરાવે છે. હવે જુઓ, યશોદાજીની પાસે કેટલા પુત્રો છે? બે. એક શ્વેત વર્ણના પુત્ર, બીજા શ્યામ વર્ણના પુત્ર. આ બંને પુત્ર વસુદેવજી તો દીકરીને લઈને જતા રહ્યા, પણ આ બંને પુત્ર એક થઈ ગયા. એટલે કૃષ્ણનો, લાલજીનો વર્ણ થયો શ્યામ, કાળો, એટલે કહેવાય છે કૃષ્ણ. એટલા માટે એમને નંદાત્મજ કહ્યા. આ રહસ્ય બીજે ક્યાંય સાંભળવા નહીં મળે. આપણા કુળદેવતાને આંગણે આપણે બેઠા છીએ ને, એની ગોદમાં બેઠા છીએ ને, એટલે આજ કહેવાનું મન થાય છે. કાલ તમારો કૃષ્ણ જન્મનો ઉત્સવ ઉજવવાનો જે ભાવ હતો, બહુ મજા આવી. આવો ભાવ બહુ ઓછો જોવા મળે છે. મજા આવી, બહુ આનંદ કર્યો. શ્રી કૃષ્ણ એ વસુદેવાત્મજ છે, પણ આ કારણથી એને નંદાત્મજ કહ્યા છે. સામાન્ય રીતે 5 પિતા ગણાય. 5 પિતા ક્યાં ક્યાં શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન આવે છે. એક જન્મદાતા પિતા, બીજા પાલક પિતા, ત્રીજા ભયત્રાતા, ચોથા વિદ્યાદાતા અને પાંચમા કન્યાદાતા. જેનાથી આપણો જન્મ થયો છે એ જન્મદાતા પિતા. જે આપણને પાળી પોષીને મોટા કરે છે, આપણું લાલન પાલન કરે છે, એ પાલક પિતા. જે આપણને વિદ્યા આપે છે, જ્ઞાન આપે છે, એ વિદ્યાદાતા પિતા એટલે કે ગુરુ. જે આપણને ભયમાંથી મુક્ત કરે છે, ભયમાંથી છોડાવે છે, એ ભયત્રાતા પિતા. અને પાંચમા, જે આપણને પોતાની દીકરી સાથે પરણાવે છે, આપણને પોતાની દીકરી સોંપે છે, એ એટલે સસરા. કન્યાદાતા પિતા એ પિતા છે. 5 પિતા છે, એમ 5 માતા પણ છે. પેલું જે જન્મ આપે એમાં, બીજું પિતાની બહેન ફોઈબા એટલે તો ફોઈબા કહેવાય છે. ત્રીજું માતાની બહેન માસીબા, આવ્યું બા. પેલું જન્મ આપે એ માં, જૂનો શબ્દ બા છે. જન્મ આપે એ બા, પછી ફોઈબા, પછી માસીબા, પછી ગુરુની પત્ની ગુરુ માતા, ગોરાણી માં, અને પાંચમું સાસુમાં, એ માં છે. એને માં સમજીને જ એની સેવા કરવી. 2 કટકા ગાળો ન દેવી. ખીચડી કે તો બનાવી દેવી, શીરો કે તો પ્રેમથી બનાવી દેવો, એ માં છે.
સસરા અને સાસુ એ માં છે, એને માં સમજીને સેવા કરો. અને એ સાસુ સસરા પોતાના ઘરે આવેલી એ પુત્રવધુ એને દીકરી સમજીને સેવા કરો. એ તમારી દીકરી જ છે. પોતાનું ઘર, પોતાના મા બાપ, ભાઈ બહેન એ છોડી અને તમારા પરિવારમાં આવે છે, જે એના માટે સાવ અજાણ્યું છે, અને ત્યાં આવી અને પોતાનું માની અને પરિવારજનોની સેવા કરે છે, તો એ સાસુ સસરાએ એને પુત્રવધુ કે વહુ ન માનવી જોઈએ, એને દીકરી જ ગણવી જોઈએ. ભગવાન પ્રગટ થયા છે એ સમજીએ. ભગવાન સર્વ જગ્યાએ ઉપસ્થિત છે. રામચરિતમાનસમાં કહ્યું તુલસીદાસજીએ, હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોય મેં જાના. હરિ વ્યાપક છે, સર્વત્ર છે અને સમાન છે. વધતો ઓછો નથી. એ જે સ્થિતિમાં છે એ જ સ્થિતિમાં છે. વ્યાપક છે, દરેક જગ્યાએ છે, સર્વત્ર છે, સમાન છે. તો પછી પ્રગટ કેમ થાય? તો એ બતાવ્યું. પ્રેમ તે પ્રગટ હોય મેં જાના. જો પ્રેમ આપણા હૃદયમાંથી ભાવ એના પ્રત્યે જાગે તો પ્રગટ થાય. નંદ યશોદાના અંતરમાંથી પ્રેમ ભાવ એ પ્રગટ થયો. લાલજી પ્રગટ થયા. દૂધ હોય તો એ દૂધની અંદર તત્વ દ્રષ્ટિએ જુઓ, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ, તો એમાં ઘી રહેલું જ છે. ઘીના આપણે દીવા કરીએ, દૂધની અંદર ઘી રહેલું જ છે, તેમ છતાં પણ આપણે દૂધના દીવા નથી કરતા. જોકે હવે ભલે આ દિવાળીમાં નવી સિસ્ટમ આવી હોય કે પાણીથી દીવા કરે. હવે નવી સિસ્ટમ આવી છે ને, એલઈડી ટાઈપનું કંઈક મૂક્યું હોય, પાણી થોડુંક ઉમેરે એટલે લાઈટ થાય. નવું નવું શોધાતું જ જાય છે. મારે તો એમ બોલવું હતું કે દૂધે દીવા ન બળે, પણ આ માળાવે તો આ દિવાળીમાં પાણીએ દીવા બાળ્યા. હવે મારે બોલવું કેમ કે દૂધે દીવા ન બળે? તો વળી કોક કહે કે દૂધે ક્યાં, પાણીએ દીવા બળે છે. દૂધમાંથી ઘી ઉત્પન્ન કરવાનું છે, દૂધમાંથી દહીં કરવાનું, દહીંનું માખણ છાશ કરવાની, છાશમાંથી માખણ કરવાનું, અને એ માખણમાંથી ઘી કરવાનું. એ ઘી જ્યારે નીકળે એના દીવા થાય. દૂધનું સત્વ એ ઘી છે. કબીરજીએ કહ્યું, સબ ઘટ મેરો સાઈયા, ખાલી ઘટ નહીં કોઈ, બલિહારી વા ઘટ કી, જા ઘટ પરગટ હોય. સબ ઘટ મેરો સાઈયા, ભગવાન બીજે બધે જ છે. સબ ઘટ મેરો સાઈયા, ખાલી ઘટ નહીં કોઈ. ઘટ એટલે આ શરીર. દરેક શરીરમાં છે જ. બલિહારી વા ઘટકી, જા ઘટ પરગટ હોય. જેણે પોતાનો દીવો પ્રકાશિત કર્યો છે એ ઘટને બલિહારી. અને દીવો કોણે કોણે પ્રકાશિત કર્યો?
કબીરજીએ કર્યો, મીરાબાઈએ કર્યો, નરસિંહ મહેતાએ કર્યો, સંત તુકારામે કર્યો, જ્ઞાનેશ્વરે કર્યો, ડોંગરેજી દાદાએ કર્યો, આ સૌએ કર્યો. એમ આપણે કરવાનો છે. તો ભગવાન સામે જ છે. જાતા હલ્લાદો મહામના. ભગવાન પ્રગટ થયા અને સૌ આનંદિત થયા. ભગવાન એનું પ્રાગટ્ય થયું કારાગૃહમાં, મથુરામાં. મથુરાનો રાજા છે કંસ. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે તરત જ મથુરાને છોડી અને ગોકુળમાં આવ્યા. આ વસ્તુ સમજો. ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. દેવકી અને વસુદેવની સાધનાથી પ્રસન્ન થયા છે ભગવાન. સાધના જ્યારે જ્યારે દિન પ્રતિદિન વધવા લાગે એટલે અંદરથી આનંદ વધવા લાગે દિન પ્રતિદિન. અને એ આનંદ જ્યારે ચરમસીમાએ પહોંચે ત્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે તરત જ ગોકુળ છોડી, મથુરા છોડી અને ગોકુળ ગયા. મથુરાનો રાજા છે કંસ. મથુરા એ ખોટો શબ્દ છે, સાચો શબ્દ છે મધુરા. મધુરાતી ઇતિ મધુરા. મથુરા જેને વિષયજન્ય સુખો બહુ સારા લાગે એ આ દેહનગરી, એ મથુરા. એનો રાજા કંસ. કંસ એ દેહાભિમાનનું પ્રતીક છે, જે આ શરીરને જ, આ દેહને જ પાળી પોષીને મોટો કરે અને એમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે. શણગાર સજે, ટાપ ટીપ કરે, એવું બધું કર્યા કરે. ખાલી આના જ પૂરતું આત્માને વિષયક કોઈ સાધન ન કરે તો એ કંસ જ છે. આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે જેને દેહાભિમાન હોય, જ્યાં વિષયજન્ય સુખો સારા લાગતા હોય ત્યાં આનંદ ન રહે, એટલા માટે ભગવાન મથુરા છોડી અને ગોકુળ જતા રહ્યા. ગોકુળ, ગોકુળ સંસ્કૃતમાં ગો શબ્દના ઘણા બધા અર્થ થાય છે. ગોનો અર્થ થાય છે ઇન્દ્રિયો. બીજો અર્થ થાય છે જ્ઞાન, વિદ્યા. આ ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ, કુલ, કુલ એટલે ટોટલ, સમૂહ, ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ એટલે ગોકુળ. આપણને આનંદ થાય છે એની અનુભૂતિ ક્યારે થાય? જ્યારે ઇન્દ્રિયોને આનંદ મળે ત્યારે. નાનકડા લાલજીનું દર્શન કરતા મજા ક્યારે આવે? દર્શન આંખેથી કરીએ તો, એમાં આપણો ભાવ પડે. આંખેથી દર્શન કરીએ તો મજા આવે. ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા આપણને મજા આવે છે. કીર્તન કરીએ અને બોલીએ તો એ વાણીથી સેવા કરીએ છીએ. સાંભળીએ છીએ શબ્દો તો કાનથી સેવા કરીએ છીએ. આ ઇન્દ્રિયો જ છે. એના મારફત ભગવાન અંદર પ્રવેશે છે અને ત્યારે આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થાય છે. આપણને આનંદ અનુભૂતિ થાય છે. જ્યાં અભિમાન હોય ત્યાં ભગવાન ન રહે. અભિમાન અને આનંદ એક સાથે રહી શકે જ નહીં. કંસ અને કૃષ્ણ એક સાથે રહી શકે જ નહીં. લાલજીએ વિચાર કર્યો ભગવાને કે કંસની હજી આયુષ્ય બાકી છે. જો હું હોઈશ તો આ કંસ અભિમાન એ ટકી નહીં શકે, એ રહી નહીં શકે. એના કરતા સારું છે કે આપણે જ નીકળી જવું. એટલે ભગવાન મથુરા છોડી અને ગોકુલ જતા રહ્યા.
અભિમાન આવે ને પછી આનંદ ન ટકે. કૃષ્ણ અને કંસ એક સાથે ન રહી શકે. વસુદેવ અને દેવકીથી ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ભાગવતના ચોથા સ્કંધમાં શિવજી કહે છે વસુદેવ શબ્દની વ્યાખ્યા આપતા, સત્વમ વિશુદ્ધમ વસુદેવ શબ્દિતમ. આ વસુદેવ કેવા છે? વિશુદ્ધ છે, સત્વ સ્વરૂપ છે, સત્વગુણી છે, સતોગુણી છે. શુદ્ધ અંતઃકરણ એ જ વસુદેવ અને દેવમયી બુદ્ધિ એ જ દેવકી. અંતઃકરણ જ્યારે વિશુદ્ધ બને, બુદ્ધિ એ જ્યારે દેવમયી બને, બુદ્ધિમાં જ્યારે માત્ર ભગવાન જ હોય, પરમાત્મા જ હોય, તો એને ત્યાં આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થાય જ. આ કથા દ્વારા ભાગવતકાર આ રહસ્ય સમજાવવા માંગે છે. ભગવાન ગયા ગોકુળ. ગોકુળમાં કોણ રહે છે? ગોપીઓ. આ ગોપીઓ કેવી છે? આ ગોપીઓ ગોપનશીલા છે. એટલે શું? ગોપી પીબતી ભક્તિ રસમ, સા ગોપી ગોપી પીબતી ભક્તિ રસમ. અત્યારે આપણે બધાય ગોપી છીએ, પછી ભલે સ્ત્રી હોઈએ કે પુરુષ. ગોપી એ કોઈ સ્ત્રીનું નામ નથી કે કોઈ જાતિનું કે એનું કઈ નામ નથી. ગોપી એ ભાવનું નામ છે. આપણા હૃદયમાં ભાવ હોય લાલજી પ્રત્યે, અને આપણે ભાવ લઈ અને બેસીએ, કથાનું શ્રવણ કરીએ, કથાનું ગાયન કરીએ, સંકીર્તન કરીએ, તો આપણે ગોપી જ છીએ. પછી ભલે ને પુરુષ હોઈએ કે સ્ત્રી. ગોપી એ ભાવનું નામ છે. ગોપી પીબતી ભક્તિ રસમ, સા ગોપી એ ગોપી છે. શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે ગોકુળમાં નંદ અને યશોદાને ત્યાં. યશોદા જે બીજાને યશ આપે, બીજાને કીર્તિ આપે, એ યશોદા. નંદ જે અન્યને આનંદ આપે, એ નંદ. માણસો બે પ્રકારના હોય ને. પેલા પ્રકારના માણસો એવા હોય કે એ જ્યાં જાય ત્યાં આનંદ 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 થાય, અને બીજા એ પ્રકારના માણસ કે એ જ્યાંથી જાય ત્યાં આનંદ 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 થાય. આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ એ આપણે આપણી જાતને પૂછવાનું. આપણે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં આનંદ 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 થાય છે, કે આપણે જ્યાંથી જઈએ છીએ ત્યાં આનંદ 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 થાય છે? મોટા ભાગે આપણે બીજી કેટેગરીમાં જ આવીએ છીએ. પેલી કેટેગરીમાં આવવા વાળા બહુ જૂજ વિરલ વ્યક્તિત્વો હોય. ભગવાનની કૃપા હોય, પિતૃદેવતાઓની કૃપા હોય, મા બાપના આશીર્વાદ હોય ને તો પેલી કેટેગરીમાં આવીએ, નહીં તો મોટા ભાગના બીજી કેટેગરીમાં જ આવે. જ્યાંથી જાય ત્યાંથી આનંદ 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 હોય. હાશ ગયો. એ જાય એટલે એવી હિમાલય જેવી ટાઢક થાય અંતરમાં કે હાશ ગયો. અને જો આવતો જોવે એટલે હૃદય બે ધબકારા ચૂકી જાય કે એ આવ્યો, મારી નાખ્યા, હવે શું થશે? જે અન્યને આનંદ આપે એ નંદ, જે બીજાને યશ આપે એ યશોદા. અને એને ત્યાં ભગવાન સામે ચાલીને આવે છે. આવા થજો તો ભગવાન સામે ચાલીને આવશે. જ્યાં હશે ત્યાંથી સામે ચાલીને આવશે. આવા થજો, બીજી કેટેગરીમાં ન આવશો. પેલી કેટેગરીમાં આવવાના પ્રયાસ કરજો. બીજાને યશ આપજો, બીજાને આનંદ આપજો.
નંદજીએ દૈવજ્ઞ અને વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, જાત કર્મ સંસ્કાર કરાવ્યા છે. ગર્ભની શુદ્ધિ સંસ્કારથી થાય છે, તનની શુદ્ધિ સ્નાન કરવાથી થાય છે, મનની શુદ્ધિ ધ્યાન કરવાથી થાય છે અને ધનની શુદ્ધિ દાન કરવાથી થાય છે. આપણા કાવડિયા કોઈ સારા માર્ગે વપરાય, પછી ભલે આપણે નીતિથી કમાયેલા હોઈએ, પણ એ જ્યાંથી આવ્યા છે એણે નીતિથી કમાયેલું છે કે અનીતિથી એ આપણને ખબર નથી. ધનની શુદ્ધિ દાનથી થાય છે, આ તનની શુદ્ધિ સ્નાન કરવાથી થાય છે. શરીર ક્યારે શુદ્ધ બને? નાહીએ ધોઈએ તો. મનની શુદ્ધિ ધ્યાન કરવાથી થાય છે. ધ્યાન કરો, સમાધિ લગાવો, ભગવાનનું ચિંતન કરો, ભગવાનનું મનન કરો, લાલજીનું ચિંતન કરો, લાલજીના ગુણગાન ગાઓ. અહીંથી ધૂન ગવડાવીએ એટલે તમે હારે હારે ઊંચા અવાજે ગાવા લાગો, તાળી પાડતા પાડતા. એનાથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. અને ગર્ભની શુદ્ધિ સંસ્કારથી થાય છે. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં 16 સંસ્કાર બતાવ્યા છે. સંસ્કાર કેટલા? સંસ્કાર કેટલા? બોલો. લ્યો, જય શ્રી કૃષ્ણ છે બધાય. સંસ્કાર કેટલા? 16. 16 એટલે 16. કોણ બોલ્યું? બહુ સરસ. 16 સંસ્કાર છે આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. સીમંત સંસ્કારથી શરૂ થાય તે છેલ્લો અગ્નિ સંસ્કાર વયો જાય ત્યારે પૂરું થાય. આ છેલ્લો અગ્નિ સંસ્કાર એવો છે કે એમાં બધાય આપણા માટે જ ભેગા થાય, પણ આપણે ન હોઈએ. આમ બીજી રીતે હોઈએ પણ બીજાને ન દેખાતા હોઈએ. 12-13 દિવસ સુધી તો ત્યાં જોઈએ, અને જોઈ ભૂલે ચૂકે કંઈક પંચમહાભૂતનું એવું મિલન થઈ ગયું, જો કોકને દેખાઈ ગયા તો એવો ભડકે, ભૂત કહીને ભાગે. એલા જીવતા છે એ ભૂત જ છે. આપણે બધા ભૂત જ છીએ. તમે કીધું આ તમને થશે કે આ શું બોલે છે? હા, આપણે બધા ભૂત જ છીએ. કેવી રીતે? 5 મહાભૂત છે. આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી. 5 મહાભૂતથી બનેલો આ દેહ છે, આ ભૂત જ છે. જ્યારે ગુજરી જઈએ છીએ ને ત્યારે આ 5 મહાભૂતમાં ભળી જાય છે. આત્મા, ચૈતન્ય શક્તિ એ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, વહી જાય છે પાછી એના સ્થાને જ્યાંથી આવી હતી ત્યાં. વાસના 12-13 દિવસ સુધી ત્યાં જ ભટક્યા કરે છે. અને જેમાં આસક્તિ હોય, જેમાં મોહ હોય ને, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ઘરનું નથી બોલતો. વળી તમને એમ થશે કે આ ઘરનું બોલે છે.